الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کا بے انتہا فضل، اللہ کا کرم، اللہ تعالی ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ دین کی بات کہنے سننے کی توفیق دی۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو آج ایک چیز کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی نعمت اللہ کی، وہ ہے جنت، اللہ کا مہمان خانہ۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتا ہے، اور احادیث کے اندر بھی ذکر ہے، جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے: میں اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے پردے غیب میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، ان کی دل کی تسلی کا سامان، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسا چھپا کر رکھا ہے، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے، ایسا میں چھپا کے رکھا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جتنا ذکر کیا ہے جنت کے بارے میں، تفصیلی بیانات قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر، اللہ کے رسول، صحابہ کے اقوال، جتنی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے جو ہے تفصیل آئی ہے، اگر اسے سارا جمع کرے، جیسے کہ حاجی امجاد اللہ صاحب مفتی اعظم ہیں پڑوس ملک کے، جنہوں نے قرآن حدیث سے جنت کو سمیٹ کر ایک کتاب میں پرو دیا ہے، جس کا نام ہے جنت کے حسین مناظر۔ اتنی موٹی ہے، پوری تفصیل لکھی ہے کہ وہاں کے استر کیسے ہوں گے، بیستر کیسے ہوں گے، وہاں کے پلنگ کیسے ہوں گے، اور وہاں کا موسم، وہاں کے لباس، وہاں کے کھانے پینے، وہاں کے جو ہے حور عین، تمام کے بارے میں ذکر ہے۔ مگر اتنا ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے: جتنا ذکر کیا ہوں وہ خطرہ ہے، جتنا ذکر نہیں کیا ہوں وہ تو سمندر ہے۔ تو آدمی اللہ کی جنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جتنا آدمی جنت کو سوچ کر اتنی ایسی ہے جنت، ایسی ہے جنت، ایسی ہے جنت، ایسی ہے جنت، اور سوچ کے آدمی تھک جاتا ہے، تو پھر اس کی وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے۔ تو بہرحال جنت بڑی، ہم جس کے بارے میں ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے، خیالات میں سما نہیں سکتی۔ بہرحال جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ پوری حضور کی امت کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ خیالات میں سما نہیں سکتا، تو پھر اس کے خزانے بھی سما نہیں سکتے، اس کے خزانے بھی بڑے بڑے ہیں۔ تو بہرحال ہر آدمی کو اگر اللہ جنت، حضور کے ہر امتی کو بھی اگر اللہ جنت دے دے، دنیا سے 10 گنی ہوتی جنت، تو ساروں کو جنت دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا انگلی ڈبا کر سمندر میں اٹھانے سے جو خطرہ پانی لگتا ہے، تو وہ خطرے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کی جنت بڑی ہے۔ اللہ ہر جنتی کو دنیا سے 10 گنی وتی جنت دیں گے، دنیا سے 10 گنی وتی جنت ہر ادنا درجے کے جنتی کو دیں گے۔ حالانکہ ساری دنیا ہم دیکھا نہیں، اب اپنی اپنی بستی میں رہتے ہیں ہم، تو ہماری اپنی پوری بستی ہم نہیں دیکھیں کہ ہر گلی چھان نہیں مارے۔ جب ہمارا اپنا شہر پورا نہیں دیکھ سکے، ایک ایک گلی تک نہیں دیکھ سکے، تو پھر ہمارا پھر ڈسٹرکٹ کہاں دیکھے ہیں، تب ہمارا دیش کہاں دیکھے ہیں، پوری دنیا ہم کہاں دیکھے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کتنی ہے، ایسے 10 گنی جنت، دنیا سے 10 گنی ہوتی جنت، ہر جنتی کو اللہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ملکن کبیرہ، بہت بڑی سلطنت دیکھو گے وہاں، چھوٹی موٹی نہیں، ہر ایک کی سلطنت، آپ کی ایک سلطنت، آپ کی ایک سلطنت، آپ کی ایک سلطنت، آپ کی ایک سلطنت، ہر سلطنت میں اکیلا اکیلا بادشاہ ہوگا۔ پھر تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہر جنتی کو دنیا سے 10 وتی جنت اللہ دے گا۔ پھر 4 چیزیں دے گا: ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں، ہمیشہ جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ صحت، کبھی بیماری نہیں، اور ہمیشہ خوشی، کبھی غم نہیں۔
यहाँ दुनिया में आदमी जीना चाहता है, 80 साल हो गए तो भी जीने की तमन्ना। तो एक बुजुर्ग मिलकर कह रहे थे कि हजरत दुआ करो पोतरे और नवासों की शादी देखकर मर जाता हूँ। यानी अभी मरने का आइडा नहीं, बोल को इतनी उम्र होगी तो मरने की ख्वाहिश है इंसान को जीने की, मगर ये ख्वाहिश यहाँ नहीं पूरी होती, आदमी मर जाता है। मगर जन्नत में अल्लाह ये ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा जिंदगी देंगे, कभी मौत नहीं, अबदन अबदा, हमेशा। मौत को भी मौत के घाट उतार देंगे अल्लाह, मौत को भी ज़िबा कर देंगे, मौत को भी मौत आ जाएगी तो हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी मौत नहीं। और हमेशा जवानी, कभी बुढ़ापा नहीं। हर मर्द औरत की उम्र अल्लाह 33 साल की फिक्स करके टाइम का स्विच ऑफ कर देते हैं। ज़माना कौन है, टाइम कौन है, अल्लाह है। तो 33 साल, 33 मिलियन ट्रिलियन साल, अरबों खरबों साल भी गुजर जाए तो हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ, हमें 33 साल की ही जवानी रहेगी, कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा 33 साल। यहाँ दुनिया में जवान रहना चाहते हैं, हर आदमी कोशिश करता है कि मैं जवान दिखूं। औरतों की तो उम्र 35 को आकर ठहर जाती है, बढ़ती नहीं। एक कोट मारो, डबल कोट मारो, मालूम हो जाता है ये बूढ़े आदमी है, बूढ़ी औरत है। मगर यहाँ ख्वाहिश जवान रहने की हमेशा पूरी नहीं होती। जन्नत में अल्लाह जवानी देंगे, चाहे 100 साल का बूढ़ा होकर मर जाए, 100 साल की बूढ़ी होकर मर जाए, हमेशा जन्नत में जवान रहेंगे। एक औरत आई बूढ़ी माँ हुजूर की खिदमत में, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दिल लगी करते थे तो सच बोलते थे, दिल लगी में भी सच बोलते थे। तो आपने कहा बूढ़ी माँ, बूढ़ी औरतों को जन्नत में अल्लाह नहीं भेजता, वो उदास होकर चलेगी, शायद रोते हुए चलेगी, हदीस के अंदर मफहूम मिलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलवाया और उसे फरमाया जिसका मफहूम खुलासा, बूढ़ी माँ मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि बूढ़ियों को जन्नत में दाखिल नहीं, बल्कि बूढ़ियों को भी जवान बना के दाखिल करेगा। जब तू जन्नत में जाएगी तो जवान रहेगी, उसका मतलब ये है। तो हमेशा जवानी की, चाहे 100 साल 200 साल से मर जाए आदमी, मगर जन्नत में हमेशा जवानी रहेगी, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा जवान। अरबों खरबों साल गुजर जाए हमेशा जवान। 2 होगा। तीसरी, हमेशा खुशी, कभी गम नहीं। दुनिया में 4 दिन हंसाते हैं तो 4 दिन रुलाते हैं। हर आदमी को रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है, एक साथ हालत नहीं रहते, चाहे बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो। 4 दिन हंसने के, 4 दिन रोने के, 4 दिन खुशी के, 4 दिन गम के। जन्नत में ऐसा नहीं, हमेशा खुशी, कभी गम का नाम भी नहीं सुनेंगे, हमेशा परमानेंट। और चौथी चीज़, हमेशा सेहत, कभी बीमारी नहीं। दुनिया में कितनी भी वॉकिंग जॉगिंग करो, हर आदमी को बीमारी, डॉक्टर को भी बीमारी है। उसका मतलब ये नहीं कि भी जॉगिंग करना छोड़ दो, वॉकिंग करना छोड़ दो, करो, सेहत और ज़्यादा सेहत में इजाफा होगा। मगर कोई ना कोई बीमारी छोटी ना मोटी रहेगी, मगर जन्नत में ऐसा नहीं, हमेशा सेहत, कभी बीमारी का नाम भी नहीं सुनोगे। तो हमेशा जवानी, कभी बुढ़ापा नहीं, हमेशा ज़िंदगी, कभी मौत नहीं, हमेशा खुशी, कभी गम नहीं, और हमेशा सेहत, कभी बीमारी नहीं। तो लग्जरी लाइफ, लॉन्ग लाइफ एंजॉय करने की जगह जन्नत में है। तो 6 नबियों की अल्लाह सिफात भी देंगे। आदम अलैहिस्सलाम का हाइट वाइट पर्सनालिटी, आदम अलैहिस्सलाम 60 गज के थे, 120 फीट। तो हर आदमी की जो पर्सनालिटी होगी वो आदम अलैहिस्सलाम का हाइट वाइट पर्सनालिटी होगी। और दूसरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे थे? हाँ, जुलेखा की सहेलियाँ, हाँ, फल काट लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते देखते फल की जगह अपने हाथ भी काट लिए कि फरिश्ता है। तो अल्लाह ताला हर जन्नती को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती। और तीसरा, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, शुक्रगुजार दिल। तमाम नबी शुक्रगुजार होते हैं, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल देंगे, इसलिए कि सब्र करे थे उन्होंने। जन्नत में तो कोई तकलीफ नहीं, सब्र करना नहीं पड़ता, तो शुक्रगुजार दिल देंगे, खवी दिल। और चौथा, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल की उम्र हमेशा। और पांचवा, 33 साल की उम्र। और पांचवा, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, मीठी आवाज़। दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़बूर पढ़ने के लिए बैठते थे समंदर के किनारे, तो पानी की लहरें रास्ता भूल जाती थी, पहाड़ यूं हिलते थे, और परिंदे उड़ते हुए ठहर जाते थे आकर दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनने के लिए, इतनी आवाज़ अच्छी थी। तो हर जन्नती को अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ देंगे, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हाँ, जालिम से जालिम बादशाह भी आपको कत्ल करने के इरादे से आता, नौजुबिल्ला, आपका चेहरे अनवर को देखकर अपनी जो है तलवार डाल डालता, मुझे कलमा पढ़ाइए। तो मेरा कैसे आदमी भी जुल्म ज़्यादती करने के लिए हुजूर के पास आते, आपके अखलाक से मुतासिर हो जाते और कलमा पड़ जाते। तो अल्लाह हर जन्नती को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देगा। तो ये 6 नबियों की सिफात, 4 चीज़ें लेकर जन्नत में दाखिल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब महल में जाएगा 70,000 फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे,
خادم سلام سلام، ہمارے سردار سلام آئیے. جب محل میں داخل ہوگا تو محل ایک ایک محل اتنا بڑا ہوگا جس کے 70,000 مین دروازے ہوں گے. مین انٹرنس میں 70,000 خادم استقبال کریں گے. جب وہ گھر میں داخل ہوگا محل میں 70,000 کمرے ہوں گے اور ایک ایک کمرے کو 70,000 دریچے دروازے ہوں گے. اتنا بڑا، تو ایک ایک کمرہ اتنا بڑا. اب وہ کمرے میں جب داخل ہوگا تو ہر کمرے میں 70,000 سونے کے تخت، اور ایک ایک تخت پر 70,000 سونے کے پلنگ، اور اس پر ایک ایک حور، اور پلنگ پر 70,000 قسم کے دسترخوان، اور ہر دسترخوان پر 70,000 قسم کے میوے کھانے کے اور 70,000 قسم پینے کے. جنتی کو روز اتنی طاقت دے گا، 70,000 قسم کے کھانے بھی کھا جائے گا اور 70,000 قسم کے پینے بھی پی جائے گا، اور روزانہ اتنا کھا پی کر استعمال کر کے باہر آ جائے گا. اور 70,000 قسم کا جنتی ہر آدمی اپنے اپنی جنت پہ کھائے گا. تو طاقت اللہ دیں گے، قدرت اللہ کھلائیں گے. وہاں کھائے گا کوئی بدہضمی پریشانی نہیں ہوگی. اور جیتا شروع ٹیسٹ کے ساتھ نوالا کھائے گا، اسی ٹیسٹ کے ساتھ آخری نوالا بھی ختم کر دے گا. یہاں کتنی بھی قیمتی بریانی، اچھی سے اچھی بریانی، خوشبودار مسالے دار پکوان ہو، تھوڑا تھوڑا کھائے گا اور کھاتے کھاتے رغبت کم ہو جاتی ہے. اور جتنا بھی ٹیسٹ ہو مگر رغبت کم ہو جاتی ہے. مگر وہاں ایسا نہیں، جو شروع دانہ اٹھائے گا نا کھانے کے لیے نوالا، اسی آخری دانہ بھی 70,000 قسم کا پورا پوچھ دے گا، ختم کر دے گا اسی رغبت کے ساتھ. اب کھا لیا تو پینے کے 70,000 قسم کے ہیں. دنیا میں تو کھا لیا تو پینے نہیں ہوتا، اور پی گیا تو کھانے نہیں ہوتا. مگر وہاں کھا بھی جائے گا اور پی بھی جائے گا. اب کھانے پینے کے بعد پھر کھانے کا کیا ہوگا؟ ہضم. تو اللہ ایک ڈکار دیں گے، وہ بھی خوشبودار ڈکار. ایک ڈکار لے گا، سارا کھانا ہضم. وہاں نو ٹوائلٹ، نو حمام، وہاں گندگی کی جگہ نہیں. پھر پینے کا پسینہ بن کر، کستوری کا خوشبو کا پسینہ بن کر بہہ جائے گا. تو اللہ جنتی کو جنت میں اتنی طاقت دے گا. اور اللہ تعالیٰ کنگن پہنائیں گے، سونے کے زیور پہنائیں گے. جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہوگا، حدیث میں لکھا ہے، وہاں سونے کے زیور، کنگن، تاج اللہ پہنائیں گے. حدیث میں آتا ہے دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے پہننا، عورت کے لیے جائز ہے، اور عورت کے لیے اچھا دکھتا ہے دنیا میں. مگر جنت میں مرد کے لیے سونے کا زیور اچھا دکھے گا. یہ اللہ کی جو ہے سیٹنگ ہے. اللہ زیور پہنائیں گے اور 70,000 جوڑے پہنائیں گے. 70,000 جوڑے، وہ کیسے بھی وزن نہیں ہوں گے نا. حالانکہ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نور کے دھاگے سے سلے ہوئے ہوں گے. نور ایسے جب اجالا پڑتا نا، روشنی، یہ وزن ہوگی کیا؟ نہیں. تو نور سے دھاگے سے سلے ہوئے 70,000 قسم کے جوڑے اللہ پہنائیں گے. اور جنتی وہاں لباس پرانا نہیں ہوگا. یہاں تو دھونا پڑتا ہے، یہاں پرانا نہیں ہوگا. اب جنتی کو لباس چینج کرنے کا موقع ارادہ ہوا کہ میں لباس بدلانا ہے، تو بٹن کھولنا اور کاٹنا نہیں. یہ کھولنا بھی تکلیف، کاٹنا بھی تکلیف، پہننا بھی تکلیف. اللہ جنت میں تکلیف نہیں دیں گے. چونٹی کاٹنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. ارادہ کرے گا لباس بدل جائے گا، ارادہ کرے گا لباس بدل جائے گا. ٹھیک ہے، لباس بدل گیا. اچھا، کھانے کی چیزیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں محفل سجائیں گے کھیل دکھانے کے لیے. جنتی کھیل دیکھنے کے لیے میدان میں جائیں گے. اللہ کی سیٹنگ کیسی ہوگی؟ یہاں اولمپک کے اندر 5 سال کو ایک مرتبہ سڈنی میں اولمپک گیم بول کے چلتا ہے. پوری دنیا سے مختلف قسم کے رنگ برنگ کے کھیل تماشے وہاں آتے ہیں، اپنا جو ہے کھیل دکھاتے ہیں. اور رات میں بھی ایسا ہوگا کہ دن کے جیسا سیٹنگ کریں گے. یہ لوگ دنیا میں ایسا اسٹیج سجائے ہیں جیسا کہ فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، ایسا کھیلنے کا میدان. اسی طرح سڈنی کے اندر اولمپک گیم بول کے میں دیکھے یوٹیوب میں، وہ تو اتنا رنگ برنگ کے لائٹ لگائے، رات میں بھی دن کے جیسا دکھ رہا ہے، اور مختلف کمالات کھیل دکھا رہے ہیں. تو دیکھنے کتنا مزہ دکھتا. تو دنیا میں انسان جسے اللہ نے بنایا، یہ انسان جو اللہ کا پتلا ہے، مٹی کا پتلا، اتنے کھیل دکھا سکتا ہے. تو اللہ اپنے جنتیوں کو دکھانے کے لیے سب ساروں کو جمع کریں گے. سارے جنتی جمیں گے. ایک بیل اور ایک مچھی آئے گا اور اپنا کھیل دکھائیں گے، اور جنتی سارے مست ہو جائیں گے. آخر میں دا اینڈ، کھیل ختم ہونے کے وقت میں مچھی دم سے ہی مارے گی، بیل ذبح ہو جائے گا، اور بیل سنگ سے مارے گا، مچھی ختم. اور دونوں کا کباب بنا کر اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو کھلائیں گے، سب کو کافی ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جب اب وہاں کھا لیے، پھر وہاں سے نکلے. ہر جمعرات کو ایک بازار لگے گا.
खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई होंगी। जन्नती बाजार को जाएगा, एक हवा आएगी खुशबूदार, सबको मुअत्तर करके चले जाएगी। फिर देखेगा खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें, तो जन्नती इरादा करेगा कि वो चेहरा जैसा है मेरा चेहरा हो जाए, तो फौरन वो चेहरे में तब्दील हो जाएगा। इसलिए इंसान की ख्वाहिश है जो अल्लाह ताला फरमा दिया, जी चाही ख्वाहिश पूरी करूँगा। दुनिया में रब चाही ज़िंदगी गुजारेंगे तो जन्नत में अल्लाह ताला मन चाही ज़िंदगी देंगे। दिल में जो ख्वाहिश करेगा, हदीस में आता है एक परिंदा आकर बैठेगा, वो परिंदा सफ़ेद परिंदा, और वो कहेगा अल्लाह के वली मुझे खाओगे? हाँ जी मैं खाऊंगा। अच्छा, वो परिंदा खुद पूछेगा कि भुना हुआ चाहिए या शोरबे वाला चाहिए? हाँ, तो जन्नती कहेगा कि वो भुना हुआ चाहिए, तो फौरन सामने भून कर पड़ जाएगा। फिर जन्नती उस परिंदे के गोश्त को उठाकर जब खाएगा, इधर से एक मज़ा इधर से एक मज़ा, एक मेवे में 70 मज़े होंगे। और परिंदे का गोश्त खाकर जब हड्डियाँ रखेगा तो जन्नत गंदगी जगह नहीं, हड्डियाँ रखने की जगह नहीं, वो फिर परिंदा बन के उड़ जाएगा। फिर उसमें जान पड़ेगी, परिंदा बनेगा, उड़ जाएगा। अच्छा, इसमें एक हिकमत लिखी है कि परिंदा खुद पूछेगा कि मुझे खाओगे, हालांकि उसे डर होना चाहिए। तो उस परिंदे को भी मालूम है कि मैं मरूंगा नहीं, फिर दोबारा जिंदा होगा, इसलिए वो पूछेगा। तो फिर वो हड्डियाँ फिर परिंदा बन के उड़ जाएगा। फिर ये जन्नती खाया, डकार लिया, खाना हजम। तो फिर अल्लाह ये देंगे। अच्छा, सोने जन्नत में दरख्त होंगे सोने के, उसका तना सोने का होगा, दरख्त का तना सोने का होगा, डालियाँ फूल पत्ते चांदी के होंगे, और तना इतना मोटा होगा, इतना बड़ा कि एक गाबन ऊँटनी आकर बच्चा डाली वहाँ वो तने के पास। वो बच्चा पैदा होते ही उस दरख्त की चक्कर शुरू किया, चक्कर मारना शुरू किया। तो एक चक्कर पूरी मार के जब चक्कर ख़त्म होने तक वो बड़ा होकर बूढ़ा होकर मर जाएगा, चक्कर ख़त्म नहीं होगी, इतना बड़ा तना होगा। अच्छा, उसका जो साया होगा चांदी के पत्ते के, वो साया इतना ज़्यादा लंबा होगा, इतना दरख्त बड़ा वसी होगा, 100 साल तेज़ रफ्तार घोड़ा दौड़ाए जब जाकर साया ख़त्म हो, वो साया इतना बड़ा होगा। तो एक दरख्त दुनिया में आ जाएगा, एक दरख्त, तो दुनिया के लिए एक दरख्त के लिए भी जगह नहीं है। तो जन्नत इतनी बड़ी है, बुल्कन कबीरा, बहुत बड़ी सल्तनत देखोगे अल्लाह ने कहा है। तो फिर जन्नत में ये हो गया। अच्छा, फिर एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, मुश्को अंबर का गारा, ज़ाफ़रान की ज़मीन, ऐसे महल, एक दो महल नहीं, हज़ारों महल। हदीस में आता है, मफ़हूम खुलासा ये है, जन्नती अपने बागो बहार को, अपने महल्लात को, अपने मकानात को 1000 साल की मुसाफत तक देखेगा, 1000 साल की मुसाफत तक। मुख्तलिफ जो है अहादीस में ज़िक्र आया है कि बेहिसाब मकानात होंगे और खुब्बे भी होंगे, मुअल्लक़ आसमान में लटके हुए होंगे, मुअल्लक़ खुब्बे यानी मकानात, बालकोनी बोलते ना, वहाँ सब सेटअप है, हूरों का सेटअप, खाने पीने का और पानी के नहरों का, वहाँ भी सेटअप है। जन्नती को अल्लाह ताला उड़ने के लिए पर देंगे या और देंगे, मुख्तलिफ तरीक़े से हदीस में आया है। बहरहाल उड़ने की सकत देंगे, वो यूँ उड़ कर जाएगा, फिर वो मकान में चले जाएगा। वो मुअल्लक़ लटके होंगे ना आसमान के बीच में, खूबसूरत मकान बालकोनी, वहाँ चले जाएगा। फिर वहाँ जब तक जी चाहेगा वहाँ खाएगा पिएगा, औरों को इस्तेमाल करेगा, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाते रहेगा। जन्नती को वहाँ कोई काम नहीं, हाँ, ना नमाज़ पढ़ने का है, ना रोज़ा रखने का है, ना ज़कात देने का, ना हज करने का, ना उम्रा करने का, ना दीन का काम करो, मुजाहिदा करो, क़ुरबानी दो, कोई काम नहीं। औरतों को पकाए सर का नहीं, मर्द बनियों को कमाए सर का नहीं। फिर क्या करना है? जन्नत में सब पके पकाए हुए हैं, कोई काम है ही नहीं, इबादत भी नहीं, सजदा भी नहीं है। जन्नतियों को सजदा भी नहीं है, हाँ, वहाँ कोई इबादत भी नहीं है, अल्लाह सब माफ़ किया है। वहाँ तो जन्नत आराम करने की जगह, ख्वाहिशात पूरे करने की जगह। जी चाही ख्वाहिशात को कब तक है? ये परमानेंट है, हमेशा हमेशा। अरे थोड़े दिन सब्र कर लो, थोड़े दिन अल्लाह की इबादत कर लो, अपने आप को नाफरमानी से बचा लो, अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओ। 60-70 साल की ज़िंदगी कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल। आखिरत के एतबार से अगर मवाज़िना किया जाए, अगर कंपेयर किया जाए, तो दुनिया की ज़िंदगी ख़तरा है, ख़तरा है। आखिरत समंदर है, बल्कि मिसाल देने के लिए बताया, समंदर कई समंदर मिलाए या करोड़ों समंदर मिलाए तब भी ख़त्म नहीं होगी। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा है। दुनिया तो ख़तरा है, मगर ये ख़तरा इतना कीमती है, ये ख़तरा इतना कीमती है, इसके अंदर समंदर जैसी ज़िंदगी छपी हुई है आखिरत की। अगर इस ख़तरे को बना लिए, ख़तरे जैसी ज़िंदगी को, समंदर जैसी ज़िंदगी बन गई। अगर इस ख़तरे की ज़िंदगी को गंवा लिया तो समंदर की जैसी ज़िंदगी गंवेगी।
تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جنت میں مزے ہی آرام ہے. دنیا میں تھوڑی مجاہدہ، تھوڑی قربانی ہے. اللہ زیادہ وقت نہیں مانگ رہے. حالانکہ انسان کا اگر حساب ڈالا جائے تو کتنا وقت سونے میں گزرتا ہے. ہوش سنبھالے تک، جوانی آئے تک 18-20 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں. سونے کا حساب لگائے تو 20 سال سونے میں گزر جاتے ہیں. اور بچے 10 سال عبادت کے، 60 سال میں 10 سال، 8-10 سال عبادت کے. وہ بھی انسان اگر اللہ کی عبادت بندگی نہ کرے، اللہ کی فرما برداری نہ کرے، تو پھر میرے جیسا نالائق اور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اس لیے چند روز کی زندگی ہے، سیکنڈوں کی زندگی ہے آخرت کے اعتبار سے. سیکنڈ بھی اگر سیکنڈ کا 1000واں حصہ کرے تو بھی یہ زندگی بہت کم ہے. تو آخرت کی ہمیشہ کی ہے. تم وہاں لباس اللہ دیں گے، کھانے دیں گے، پھر محلات اللہ دیں گے، پھر نہروں کا پانی. اللہ جنت میں نہر بنائے ہیں، 4 نہر. دودھ کی نہر، شرابن طہورا کی نہر. شراب پاک شراب ہوگی. دنیا کی شراب میں بدبو ہے، اور پیے تو عقل میں کمزوری آ جاتی، عقل کھو جاتا ہے. مگر جنت کی شراب ایسی ہے، اس کے اندر خوشبو ہے، اور پینے سے عقل خراب نہیں ہوگی اور سرور ہوگا، مست ہوگا انسان. تو تسنیم کا پانی، شراب کی نہر، دودھ کی نہر اور شہد کی نہر. 1 بوتل 2 بوتل، KG 2 KG نہیں، نہر. اور دنیا کی نہریں، حدیث میں لکھا ہے، دنیا کی نہریں تو ڈھلوان میں چلتی ہیں، مگر جنت کی نہریں ایسی نہیں، اوپر بھی چڑھتے ہیں، نیچے بھی آتی ہیں، اوپر بھی چڑھتے ہیں. اور جنتی جدھر چاہے لے کر چل سکتا ہے. اللہ سونے کی چھڑی دیں گے. تو اپنی نہر کو اشارہ کرے گا تو جنت میں نہریں ساتھ میں چلے گی. اگر اپنا محل، اپنا گھر لے جانا چاہتا ہے، اشارہ کرے تو وہ محل بھی ساتھ میں آئے گا. دنیا میں تو گھر لے نہیں جا سکتے. اب گھر کی فیسلٹی، سفر میں ٹور میں گئے تو گھر کی فیسلٹی نہیں مل سکتی. مگر جنت میں ایسا نہیں، گھر کو بھی ساتھ میں لے کر اشارہ کریں گے تو سونے کی چھڑی سے گھر بھی ساتھ آئے گا، نہریں بھی ساتھ میں آئیں گی. وہ اوپر بھی چڑھیں گے، نیچے بھی اتریں گے، اور نہروں سے پانی پیتا رہے گا، شہد پیتا رہے گا، اور شرابن طہورا پیتا رہے گا. تسنیم کا مالی. تو جوانی اور بڑھے گی. روزانہ جوانی میں نکھار پیدا ہوگا، اور بار بار نکھار پیدا ہوگا. حور بیٹھی ہے، اپنی بیوی بیٹھی ہے. جنتی حور اپنی بیوی کو دیکھے گا، 1 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا. دنیا میں بار بار دیکھنے سے جتنی بھی خوبصورت بیوی کیوں نا، طبیعت اکتا جاتی ہے. مگر جنت میں ایسا نہیں. 1 نظر دیکھا، ادھر پھر آیا، پھر 1 نظر دیکھا تو بہت چینجز ہوگی. اور ہر دن حسن میں اضافہ ہوگا. ہر نظر پڑے گی تو ہر نظر میں حسن میں اضافہ عورت کے بھی ہوگا، مرد کے بھی ہوگا. روزانہ جوانی بڑھے گی، خوبصورتی بڑھے گی. پہلے ہی خوبصورت ہیں، جوان ہیں، مگر اللہ خوبصورتی میں اور بڑھائیں گے. جوانی میں اضافہ دیں گے، صحت میں اضافہ دیتے رہیں گے. وہاں تو اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تو گھٹتا رہے گا نا. عمر جیسے جیسے بڑھے گی، جوانی ڈھلے گی، کمر جھک جائے گی، دانت گر جائیں گے، آنکھ میں کمزوری آ جائے گی. جیسے جیسے عمر ہوئے گی، کتنا ہینڈسم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بیوٹیفل کیوں نہ ہو، یہ جوانی ڈھل جاتی ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں. مگر جنت میں ایسا نہیں. اللہ دیئیں گے پہلے ہی خوبصورت، اور پھر اس میں بھی خوبصورت بناتے رہیں گے. ہمیشہ جنت کو سجاتے رہیں گے. تو بہرحال اللہ جنت اور جہنم بنا چکے ہیں، بس سب انتظار ہے. بس اس جنت انتظار کریے. حدیث میں آتا ہے، روزانہ آدمی جب جنت کو مانگتا ہے، اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت بھی کہتی ہے کہ اللہ اسے میرے اندر بھیج دے. جہنم سے جب پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، تو جہنم بھی خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو میرے سے پناہ دے دے. تو ہم اپنا روزانہ دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اپنے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہم بچ سکیں جہنم سے، بس اللہ سے اپنے فضل سے مانگنا. اے اللہ تیرے فضل، میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ میں تیری جنت مانگوں، مگر تیرے فضل سے مجھے جنت عطا فرما. اور جہنم سے بچنے کے لیے میرے اندر سخت بھی نہیں، ایسے اعمال نہیں کہ جہنم سے بچ سکوں، بس تیرے فضل سے جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں مجھے جگہ عطا فرما. بلکہ پوری امت کے لیے دعا کریں. دینے والا تو وہ ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، ہمیں مانگنے میں کیا کمی. ہمیں مانگنے میں کیا ہے؟ ہم مانگنا ہے کہ اللہ پوری امت کو ہدایت عطا، پوری امت کو جنت عطا کرو، بلکہ پوری انسانیت کو ہدایت دے تاکہ وہ بھی ہدایت میں آ جائیں، وہ بھی جنت میں چلے جائیں. بھائی معمولی ایک کتا، معمولی ایک بلی. ہم ایک جگہ کھڑے تھے، یہاں علاقے میں گئے تھے جماعت میں، تو سویرے سویرے سفر کرنا تھا، بیاگ پکڑ کر کھڑے تھے. ایک آٹو اسپیڈ آیا، ایک آٹو تو اسپیڈ آ رہا ہے. وہی اسپیڈ میں آنا تھا، ایک بلی کراس کی، وہ پیچھے کے چاک میں آ گئی، پیچھے کے ٹائر میں آ گئی. ایک دم وہ اسپیڈ میں تھا، کنٹرول نہیں کر سکا، اوپر سے لے کر چلے گا. تو وہ بلی اچھل کے تڑپ کے مر گئی.
تو وہ بلی جب تڑپ تڑپ کے مر گئی تو ہم سب دیکھے، ساتھی وہاں کھڑے تھے، تو مجھے تو دیکھنا جیسے کہ آنکھ میں آنسو آ گئے تو بلی کے تڑپنے کو دیکھ کر. تو معمولی ایک جانور، ایک بلی جس کو مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھنا دل نہیں چاہتا، تو اتنی بڑی انسانیت، کتنے کروڑ لوگ ہیں، 650-700 کے کروڑ قریب، تو انسان جہنم میں جلیں گے تو ہمارا دل چاہتا ہے کیا؟ نہیں. ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو، پوری انسانیت کو ہدایت دے، ایمان سے نواز دے اور سب کو جنت عطا فرما. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جنتوں میں ایک میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ سب نعمتیں دیں گے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں حور دیں گے. حور دنیا کی آدم کی نسل کی 2 عورتیں اور 70 جنت کی حوریں. اور جنت کی حور کو 4 چیزوں سے بنایا. دنیا کی عورت کو مٹی سے، جنت کی حوروں کو 4 چیزوں سے بنایا: مشک، عنبر، زعفران، کافور سے. اور حور کا حصہ، حور اتنی خوبصورت حسین ہوں گی جنت کی، تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، انگلی کا پوروا اگر آسمان کے باہر کاٹ دے تو انگلی اتنی حسین خوبصورت، اتنی روشن ہے کہ اس کی جو روشنی نکلے گی سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی. تو اس کا پھر چہرہ کیسا ہوگا؟ ہاں، اتنی حسین خوبصورت. اللہ قرآن میں فرمایا بڑی بڑی آنکھوں والی گوری گوری ان حوروں سے ہم تمہارا بیاہ کرا دیں گے. اس کے بال اتنے بڑے ہوں گے جیسے گدھے کے پر. حدیث میں فرمایا گدھے کے پر جیسے چوڑے لمبے ہوتے ہیں، ایسا سر سے لے کر ایڑی تک لگے ہوئے ہوں گے بال، اور اتنے خوشبودار بال. ایک بال اگر توڑ کر دنیا میں پھینک دے، ایک بال، تو وہ بال دنیا کو معطر کر دے گا. وہ دوپٹہ جو اڑے گی نا، وہ دوپٹہ ایک دنیا میں آ جائے گا تو ساری دنیا مل کر خرید نہیں سکتی، قیمت نہیں ادا کر سکتی. اتنی حسین خوبصورت عورت، اور بڑی بڑی آنکھوں والی، گوری گوری فرمایا. اور اس کی آواز میں اتنی جو ہے کشش ہے کہ اگر وہ مردے سے بات کر دے تو اس میں بھی جان پڑ جائے. یہاں کہیں کہیں مس ہو کر اگر ہلو بول کے فون آ جاتا لڑکی کا کسی لڑکے کو، ہلو بول کے، تو یہ دوبارہ ڈائل کرتا. مس ہو کر آ گیا رانگ نمبر، اس نے فون کر دی تو دوبارہ ڈائل کرتا کہ ہلو ہلو کون. تو اگر سلواتیں جب تک نہیں سناتی فون نہیں رکھتا. تو یہاں کی عورتوں کی آواز میں ہیلو بولے تو اتنی کشش ہے، تو جنت کی حور کی آواز تو کیسی ہوگی. اس لیے فرمایا اگر مردے سے بات کر دے تو جان پڑ جائے، اس کی آواز اتنی کشش ہے. پھر اس کا جو پاؤں کے حصے سے ذکر کیا ہے کہ پنجڑی کا جو حصہ ہوگا وہ 70,000 گنا خوبصورتی زیادہ ہوگی پنجے سے. اور پھر اس کی ران جو ہوگی، ران اور پنڈلی سے 70,000 زیادہ خوبصورتی. پھر رانوں سے 70,000 گنا خوبصورتی اس کا پیٹ، کمر ہوگی. کمر سے 70,000 گنا خوبصورتی سینہ ہوگا. پھر سینے سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت اس کا گردن. گردن سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اس کا چہرہ ہوگا. اتنی حسین. جنتی اس کے گال میں اپنا چہرہ دیکھ لے گا اور وہ جنتی کے گال میں اپنا چہرہ دیکھ لے گی. اور اتنا حسین، بڑی بڑی آنکھوں والی اللہ نے فرمایا. اور ہر جنتی کو 72 حوریں دیں گے. دنیا کی 2 عورتیں، جنت کے 70. اور بڑھاتے بڑھاتے اللہ تعالیٰ 25 لاکھ حوریں دیں گے. اور دنیا کی عورت کو اللہ تعالیٰ حوروں کی سردار بنائیں گے. دنیا کی عورت کو حوروں کی سردار، ملکہ بنائیں گے. اور حوروں کی جتنی خوبصورتی ہوگی 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دنیا کی عورت کو دے گا اللہ. اس لیے کہ وہ دنیا میں روزے رکھی، مجاہدے کی، اور اللہ کے لیے وضو کیا، اور ٹھنڈ میں اٹھ کر وضو کیا، سجدے کیے. حوروں میں، دنیا کی عورتوں میں مکالمہ ہوگا آپس میں. حوریں کہیں گی ہمیں تو ہمیشہ رہیں گی، اب نہیں مریں گی، ہمیشہ شوہر سے راضی رہیں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی. اب یہ مکالمہ کریں گا، یہ مکالمے کریں گے. ہمیں مشک و عنبر جعفران سے اللہ نے بنایا ہے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمارے پر کوئی زوال نہیں آئے گا. مختلف باتیں کہیں گے، حدیث میں ذکر ہے. تو دنیا کی عورتیں جواب میں کیا کہیں گی معلوم؟ ارے ہمیں تو روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے. ہمیں تو سجدے کیے مگر تم نے سجدے نہیں کیے. ہم نے اللہ کے لیے مجاہدے کیے مگر تم نے مجاہدہ نہیں کیا. اللہ کے لیے غم اٹھائے، تکلیف اٹھائے مگر تم نے تکلیف نہیں اٹھائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عورتوں کو زیادہ پروٹوکول، عزت دیا ہے. حوروں کی سردار بنائے گا. چاہے 25 کروڑ حوریں ہو جائیں گی مگر دنیا کی عورتیں ان کی سردار ہوگی. اور ان سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ دنیا کی عورت کو دے گا. اس لیے کہ روزے رکھی، سجدے کے لیے خدمت کی اللہ کے لیے. تو یہ مجاہدے پر اللہ تعالیٰ دنیا کی عورت کو سردار بنائے گا. تو 25 لاکھ حوریں دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ جنت میں نہر ہرول، نہر بیدخ بنائیں گے. نہر ہرول، نہر بیدخ، یہ حوروں کو اگانے والی نہریں ہوں گی.
जन्नती कहेगा चलेंगे आज नहर हलवल की तरफ, बैदख की तरफ जाएंगे। तो जाएंगे तो नहर हलवल, 2 नहरें होंगी बड़ी बड़ी, उसके आजू बाजू दरख्त उगेंगे। उस दरख्तों का फल क्या होगा? वो हूरों को उगाने वाली नहरें, हूरों की फल आएगा। हूर सर के बल लटके होंगे, हूरें, सारे दरख्तों में हूर का फल आया है, हूर लटके हैं, उगेंगी हूरें, हूरों को उगाने वाली नहरें, नहर हरवल, नहर बैदख। तो जन्नती जाकर पूरे हूरों को तोड़ 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 के पूरे खड़ा करेगा, इतना बड़ा मजमा, सारे दरख्त खाली हो जाएंगे। फिर लेकर जब चलेगा, थोड़ी देर जाएगा, फिर से आवाज़ आएगी, फिर कर देखेगा तो फिर नया फल आया हुआ है, फिर हूरें लटकी ही और पुकार रही हैं। तो जन्नती कहेगा अभी इतने बस, नेक्स्ट तोड़ लेंगे, तो लेकर चले जाएगा। फिर जाता रहेगा तो आसमान पर एक बदली आएगी, हदीस में लिखा है मफहूम खुलासा, एक बादल आएगा आसमान पर और उस पर से आवाज़ आएगी, ए अल्लाह के वली। ये ऊपर से देखेगा, फिर वो आवाज़ आएगी, क्या बरसाऊं, कैसा बारिश चाहिए, कौन सा हो रहा है बारिश चाहिए। तो ये चूंकि माहौल में हूरों के रहेगा तो बेसाख्ता ज़बान से कहेगा, नौजवान कुंवारी लड़कियों की बारिश हो, एकदम धड़धड़ लड़कियों की बारिश होगी। वो महल में हूरें, फिर यहाँ की हूरें नहर हरवल की, फिर बादल की हूरें, सब का एक सरदार ये होगा। हर जन्नत में आप, आपके जन्नत में आप सरदार, जन्नत में, मेरी जन्नत में मैं सरदार हूँ। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये सब नेमतें जन्नत में अल्लाह देंगे। और बात को समेट लो मैं, आखिर में बहुत सारी तफसील तो है मगर मुख्तसर करके मैं आगे चलता हूँ, वरना घंटे घंटे ख़त्म हो जाते हैं। जन्नत को पढ़ो, हसन बसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए नौजवानों, जन्नत का शौक़ रखो, जन्नत का शौक़ रखो, जन्नत का, हूरों का शौक़ रखो, ताकि आखिरत सामने होगी, जन्नत सामने होगी, वहाँ की लज्जतें सामने होगी, उसका जो है जहन में होगा, तो दुनिया की हराम लज्जतों से आदमी सब्र कर सकता है, बेहयाई के कामों से सब्र कर सकता है। इसलिए कि आखिरत अगर जहन में होगी, आखिरत की जन्नत सामने होगी, तो दुनिया की हराम चीज़ों से आदमी को सब्र आ सकता है। वरना अगर आखिरत का, जन्नत का यकीन नहीं होगा, सामने नहीं होगी, पड़े नहीं होंगे, तो आदमी ये दुनिया के माहौल में बह जाएगा। इसलिए तस्किरा करना है जन्नत का, जन्नत की नहरों का, जन्नत की चीज़ों का, और जहन्नम का भी तस्किरा करना है, ताकि आदमी, कुछ लोग ऐसे हैं खौफ से बचते हैं, कुछ अल्लाह के जन्नत के शौक़ में काम करते हैं, कुछ अल्लाह की मोहब्बत में काम करते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हर आदमी को थोड़ा ना थोड़ा इल्म हासिल करना चाहिए, दीन और शरीयत का, सुन्नत का, आखिरत का, जन्नत जहन्नम का। हर आदमी को कोशिश करके इल्म हासिल करे, समझे कि आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला फिर अपना दीदार कराने के लिए सबको जमा करेंगे। सारे जन्नती आए हैं, स्टप बाई स्टप, पैगम्बर, सहाबा, औलिया अल्लाह, तबे ताबईन, ताबईन सब रहेंगे। फिर अल्लाह ताला हूरों को बुलाएंगे, हूरें नगमा सुनाएंगे। हूरें आकर नगमा जब सुनाएंगे, साइड में साज और सुर, यानी परिंदों की आवाज़, दरख्तों के पत्तों की बजने की आवाज़ आएगी, और हूरों का तराना, हूरें तराना करेंगे, हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, मौत नहीं आएगी, हमेशा राज़ी रहेंगे, कभी नाराज़ नहीं होंगे, हमेशा जवान होंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा तुम्हारे से राज़ी रहेंगे, कभी नाराज़ नहीं होंगे। ये जुमले कहकर तराना करेंगे। इधर साज और सुर, इनकी आवाज़, जन्नती मस्त स्टॉप। अल्लाह पूछेंगे जन्नतियों से कैसे पाया, या अल्लाह बहुत मस्त, इससे अच्छा सुनाओ, हाँ इससे अच्छा। तो अल्लाह क्या करेंगे, मेंबर बिछाएंगे, एक मेंबर लगाएंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम से कहे, या दाऊद तार इलकर मेंबर, दाऊद अलैहिस्सलाम चढ़ो मेंबर पर, मेरे जन्नतियों को नगमा सुनाओ। तो दाऊद अलैहिस्सलाम बैठेंगे और अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह, हाँ दुनिया में तो मेरी आवाज़ थी, अब आवाज़ शायद नहीं है। अल्लाह कहेंगे नहीं है, अब भी अच्छी करके दिया हूँ। अब पहले में बताया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ कैसी थी, सुरीली, कि परिंदे उड़ते ठहर जाते थे दुनिया के अंदर, ज़बूर पढ़ने बैठते थे, पानी रास्ता भूल जाता था, पहाड़ यूँ हिलते थे, इतनी मीठी आवाज़ थी दाऊद अलैहिस्सलाम की। अल्लाह जन्नती को जन्नत में दाऊद अलैहिस्सलाम को मेंबर पर बैठाएंगे, नगमा सुनाओ। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जब नगमा शुरू करेंगे, साज और सुर, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, जन्नती मस्त। फिर अल्लाह पूछेंगे कैसे पाया, या अल्लाह बहुत अच्छा, मस्त, इससे अच्छा सुनाओ, या अल्लाह इससे अच्छा है, हाँ या हबीबी या मोहम्मद ताल इरकल मेंबर, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठो, जन्नतियों को नगमा सुनाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के सुनाएंगे, साज और सुर, अल्लाह के रसूल की आवाज़ कैसी होगी, जन्नती मस्त। अल्लाह कहेंगे कैसे पाया, या अल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर अल्लाह फरमाएंगे इससे अच्छा सुनाओ, या अल्लाह इससे अच्छा है, हाँ अब तुम्हारा रब तुम्हें सुनाएगा, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सुनाएगा। अल्लाह कहेंगे सब खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस, साज और सुर, दरख्त खामोश, सब खामोश। अल्लाह ताला के सामने 70 करोड़ पर्दे हैं,
नूर के पर्दे। हाँ हाँ, अल्लाह ताला दारोगा रिजवान से कहेंगे, ए रिजवान ये 70 करोड़ पर्दे भी हटा दे, 70 करोड़ पर्दे भी हटा दे, ताकि जन्नती मुझे देखते भी रहन दे और मेरी आवाज़ सुनते भी रहन दे। हदीस में आता मफ़हूम खुलासा कुरान के अंदर है, जिसका मफ़हूम खुलासा यह है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अरिनी अंजुर, या अल्लाह में तुझे देखना है, तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा दुनिया में कोई आंख मुझे देख नहीं सकती, जिंदा देखे तो मर जाए और तर चीज़ देखे तो खुश्क हो जाए, तुम मौत का इंतज़ार करो, जब मेरे पास आओगे मैं दीदार कराऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से लाड़ करते थे, कलीमुल्लाह थे, हट कर गए कि अल्लाह नहीं देखना। तो अल्लाह ने कहा मूसा एक काम, ये जबल पहाड़ है ना, या पहाड़ कोहे तूर, इस पर मैं अपनी तजल्ली डालूंगा, ये अपनी जगह ठहर जाए तो मुझे देख सकते वरना नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहा ठीक है। तो अल्लाह ताला ने तजल्ली डाली उस पहाड़ पर, फलम्मा तजल्ला, कुरान की आयत है मफ़हूम खुलासा। तो मुफ्ती साहब बता रहे थे तफसीर में, ये 70 करोड़ पर्दे अल्लाह के सामने हिजाब आई ना, उसमें से निचले हिस्से का एक पर्दा, उसमें से सुई की नाखी की उससे अल्लाह ने सुराख किया, उसमें से रोशनी निकली, उस पहाड़ पर पड़ी, तो पहाड़ जल के रेजा रेजा होगा, ख़त्म होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम को वो रोशनी टकराई रिफ्लेक्शन होकर, तो मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन बेहोश होकर गिर गए। फिर 40 दिन के बाद होश आया, तो अल्लाह से माज़िरत चाहिए, अल्लाह माफ़ी चाहता हूँ, कोई आपको देख नहीं सकता। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंख में इतना जला लगा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने उठा देर देखा, परिंदों का गौल जा रहा था, परिंदे एकदम पट 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 जल गए, इधर देखे परिंदे सारे जल गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए अल्लाह का जो दीदार, वो रोशनी, तो सुई की नाखी की होती जो रोशनी टचअप हुई, इतना जला ला गया। तो ऊपर से बुरखा पहन लिए, कपड़ा ढांक लिए, ये मरते दम तक ढांकते रहे, कभी खोले नहीं। घर में आए तो बीवी ने कहा ये क्या ओढ़ रखा है, काढ़ो काढ़ो। तो कहा नहीं, मुझे छीना नहीं, मुझे काटना नहीं, इसलिए कि मैं तुझे देखूंगा तू जल जाती। तो जलाल ऐसा आ गया था, खाली सुई की होती, नाखू की होती, सुराख में। अल्लाह जन्नत में कहेंगे 70 करोड़ पर्दे भी हटाओ, तो 70 करोड़ पर्दे हटाएंगे हजरत रिजवान। तो अल्लाह सामने आएगा मुस्कुराता हुआ, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह अनआम पढ़ के अल्लाह सुनाएगा, सूरह अनआम, हदीस में आता मफ़हूम खुलासा। जब अल्लाह पढ़ेंगे फिर दीदार होगा, जन्नती देखते 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 रह जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे जन्नत को भी भूल गए, हूरों को भी भूल गए, सारी जन्नत को भी भूल गए, अल्लाह के दीदार में इतना मज़ा होगा। सबसे बड़ी नेमत जो होगी जन्नत में वो अल्लाह का दीदार है। पैदा करने वाला खालिक व मालिक है। कैसे कैसे चीज़ों को, खूबसूरत मछलियाँ, समंदर में रहने वाले पहाड़, हरे भरे पहाड़, दुनिया में सीनरी क्या क्या है, बर्फ़ के पहाड़, हिमालय का पहाड़, ऐसे ऐसे समंदर के अंदर उड़ती हुए परिंदे, जंगल में रहने जानवर, क्या क्या डिज़ाइन के पातरनियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, कैसे कैसे डिज़ाइन के, क्या क्या नहीं बनाया अल्लाह। मर्द को बनाया हैंडसम, औरतों को बनाया ब्यूटीफुल, क्या क्या नहीं बनाया। ये तमाम को ब्यूटीफुल, हैंडसम चीज़ों को सब बनाने वाला कैसा होगा, तमाम को खलकत देने वाला वो खालिक व मालिक कैसा होगा। तो जन्नती देखते आएंगे, सबको भूल जाएंगे, जन्नत को, हूरों को सब भूल जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह तो इतना हसीन है, तो इतना खूबसूरत है, हमें मालूम नहीं था, दुनिया में हम सजदे किए मगर तुझे देखे बगैर नहीं। हाँ, तुझे देखे बगैर सजदे किए हम, अब तुझे देखे ही तो एक सजदे की इजाज़त दे, हम तुझे सजदा करते, अब देख कर सजदा करते। अल्लाह कहेंगे ए मेरे जन्नतियों, दुनिया में तुम मेरे ग़ुलाम थे, मैं तुम्हारा मालिक था, तो ग़ुलाम को हक़ है कि सजदा करे। अब तुम्हें मेरे पास आए हो तो तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ, लिहाजा मेहमान से मैं काम नहीं लेता, लिहाजा सजदा नहीं, जाओ जन्नत में अब आराम से रहो, इबादत सब माफ़, कोई सजदा नहीं, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं। फिर जन्नत में क्या है, मज़े ही मज़े। जब हम जन्नत से वापस लौटेंगे अपनी हूरों के पास, तो अल्लाह का जो दीदार, अल्लाह का जो नूर हम ना टच होगा नहीं, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। फिर हम जब जन्नत में जाएंगे तो अपनी अपनी बीवियाँ कहेंगे कि तुम कैसे हमारे से जुदा होने के बाद कैसे खूबसूरत होकर आ गए। फिर हमारा नूर, फिर हमारा पर नूर जो अल्लाह का टच होगा ना, फिर हमें घर को जाएंगे, अपने मकानात को, अपने जन्नत को, फिर हमारे से नूर उनको टच होगा, हूरों को, औरतों को, तो वो भी खूबसूरत हो जाएंगे। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, जन्नत तो बड़ी अल्लाह की बहुत बड़ी है, जिसे हम बयान नहीं कर सकते। सिर्फ मुख्तसर में इन्हें बयान किया है, वरना घंटे घंटे लग जाते हैं। कभी मौका मिल जाए तो जन्नत के हसीन मनाजिर पढ़ो, अल्लाह क्या क्या देने वाले हैं। तो बहरहाल हमेशा की ज़िंदगी वहाँ की है, दुनिया चंद रोज़ की ज़िंदगी है। यहाँ कितना भी घर ख़ास बना ले, छोड़ कर जाना है, हर एक को एक दिन मरना है। जितने चाहे जो है ज़िंदगी, तो एक दिन तो मरना ही है, मुख्तसर ज़िंदगी है।
اور زیادہ لگژری لائف بھی بنا لیا دنیا میں، بنگلے کار وغیرہ، تو ایک دن تو چھوڑ کے مرنا ہے نا. زیادہ سے زیادہ کب تک؟ موت تک سب چھوٹ جائیں گے. اگر غم بھی زیادہ رہیں گے، پریشانیاں، وہ کب تک زیادہ رہیں گے؟ موت کو تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. مگر مرنے کے بعد کی جو خوشیاں ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور مرنے کے بعد کے بھی اگر نافرمانی کے ساتھ مر گئے، کفر کے ساتھ تو اگر مر گئے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں، وہاں کی تکلیف بھی ختم نہیں ہوگی. تو خوشی بھی لامحدود، تکلیف بھی لامحدود. تو ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے. اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما. تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو، بلکہ پوری انسانیت کو ہدایت دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر ہمیں کبھی اور جو ہے مضمون کے ساتھ اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں.